अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, तुसी देख रहे हो नूरा कुश्ती। मैं तुहाडा मेज़बान ख्वाजा आफ्ताब हसन ते मेरे नाल ने साडे दोस्त जिया निगार कालूनवीस शौकत शरीफ साहब। शौकत साहब, अज बहुत लंबी गल करन दी जरूरत नहीं, क्योंकि अज मौजू ही ऐसा है जिहड़े तुहाडे दिल दी गल है। और मैं महसूस करना कि जदों भी असी इन्हां किरदारां दे बारे च गल कीती है या इन्हां लोकां दे बारे च गल कीती है, तो अजे मैं ना नहीं लिया और तुहाडे हासे देखो कि की तुहानूं किन्नी रूहानी खुशी हो रही है और तुसी जो समझ रहे हो वो यकीनन वो गल नहीं हैगी। मैं तो जिहड़ा सब तो वड्डा इस वेले मुल्क की सियासी सूरत हाल च दरपेश मसला है, मैं तो वो चाह रहा कि अज असी नाजरीन दे नाल ओहदे उत्ते ख्यालात अपने शेयर करिए कि साडा चूंकि स्टाइल बिल्कुल आम लोगों वर्गा और शायद साडी पसंदीदगी की भी यही वजह है कि असी लोगों के दिल की गल स्क्रीन ते करने की कोशिश करने और अज तुसी भी अपने दिल की गल ही करनी है। वैसे तो तुहानूं कहने की लोड़ नहीं, क्योंकि तुसी इन्हां दे बारे च हमेशा ही दिल की गल करते हो। मैं गल करना चाह रहा था PTM के बारे च। अच्छा ते पुराना बुखार मैं नहीं टाइफाइड वड्डा बुखार ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। लेकिन शौक साहब वो PTM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ सूरत हाल तो दो चार हो चुकी है इस वेले कि आपस च ਉਹਨਾਂ ਦੇ बड़े सख्त बयानात और इंज लग रहा जिवें पाट गए ने। वाह वाह, ये सचमुच किते पाट गए ने या एवें ही? वाह वाह, ਪਾਟ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਪਾਟਣ ਲਈ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक। ਓਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। शौक साहब इतने सब लगदा बढ़िया मुल्क तो ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਪੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਡੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, नहीं तो मतलब वैसे तो इस ਜਿਹੜੀ PTM ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਤਰੀਫੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ PTM ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਦਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? PTM ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ? ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ, ਫਿਰ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੰਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ PTM ਦੇ ਨਾਲ मतलब गौरमेंट का ख्याल है, हुक्मराना का ख्याल है कि ये PTM इन्होंने अपनी करप्शन को बचाने वास्ते अपन जाना बचाने वास्ते बनी है। ठीक है, किन्नू नहीं पता। ठीक है, ये गौरमेंट मेरी पहले गल सुनो, गौरमेंट कह के किन्नू तलाह दे रही है? अब जो उन्होंने करप्शन की तो उन्होंने फड़न जरूरत है नहीं, जेडे फड़े उन्होंने भी छड्डी जाते हैं। फायदा फिर तुम गुस्सा चढ़ाने वाली गल्लां ना करया करो, देखा करो हो की नहीं है। कह सारे बहुत अच्छा रहे होंगे ने, हो की रहे बस वो फोकस नहीं ते तुसी तो नानी नानी को नहीं लाई तो फोकस करना करो। नहीं शौक साहब, लेकिन गल सारी है कि वो एक पासे हुण तो बड़ी वाजिया दराड़ आ गई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि PTM की जी क्यादत शायद खाकान अब्बासी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा, वो तो खुल के कह दिता ना भी, और पीपल पार्टी ने भी मान लिया। उन्हें कहा जाओ दफा हो जाओ तुसी, हाँ जो इमरान खान को हटाना जे तो दसो, नहीं तो जाओ जो करना जे कर लो। तो मेरा ख्याल है कि पीपल पार्टी की जी सियासत है वो यकीनन किसी भी सत्ता ते कभी ऐसा नहीं नजर आया कि वो नवाज शरीफ को बचाने वास्ते उन्होंने मोटा दे रहे हैं, और जो ऐसा कितने कोई माहौल बनता है तो वो एकदम विचों निकल जाते हैं। यार वो क्यों देंगे? पहले एक दूसरे को मोटा देने ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਦ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਨਾ PTI ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ
ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਿਰਨਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਹਕਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਗਏ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸਿੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਪੀਡੀਐਮ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦੇਨ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿੱਦੜ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਛਲ ਪੂਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹਲਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਹਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਪੈ ਜਾ। ਹਾਂ, ਪੈ ਜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਸਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬੈਲਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਛਲ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਖ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੈਂਸੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ, ਹੱਲਾ ਸਮਝਦੇ? ਹਾਂ, ਸਹੀ, ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਕੀਤਾ, ਖਾਧਾ ਖੁਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਖਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੂਛਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸਮ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗੁਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂਛਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹਲਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਾਰਾਸਿੰਗੇ ਨੂੰ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਢਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਢਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਚਲੋ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ ਖੜਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਹਲਾ। ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਗਿੱਦੜ, ਉਹਨੇ ਬਾਰਾਸਿੰਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰਾਸਿੰਗੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਹਿਮ ਗਿਆ, ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾੜਿਆ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਜੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੂਛਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹਦੀ ਪੂਛਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ? ਪੂਛਲ ਦਾ ਖੜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਲਾ ਯਾਰ ਗਿੱਦੜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਪ ਬਹਿਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਰ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੀਰ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਛਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇਗੀ ਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਾ ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਹਲਾ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਹਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛਲ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪ ਪੂਛਲ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਮੈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ 2 3 4 6 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਤੇ ਸਾਬਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚਲਾਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜਲਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੋਂ ਜੋੜੇ ਆਪਸ ਹੁਣ ਭਿੜ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਭ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਲੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਗਿਰਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੁਤਹਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਗ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਖੜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿੱਗਣੀ ਯਾਰ? ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਖੜਾਏ ਨੇ, ਆਪਸ ਚ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਉਤਰ ਲਈ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੋਬਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਨਸਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? आज का नस्ल पा रहा है ख्वाजा साहब के इंसान जिंदगी का पेपर हल कर रहा है, नतीजा जिसका नतीजा क़यामत के दिन सुनाया जाएगा। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨਨ ਨਤੀਜਾ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਆਗਾਹ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ। अल्लाह निगहबान।